crucial. Hello and welcome everyone, our esteemed guests and dignitaries. This is Season 3 of Sadak Suraksha Abhiyan, a public service awareness initiative. And in fact, this is a very special event, Sadak Suraksha Abhiyan, where our constant endeavor is to spread the message of road safety in the country, across the length and breadth of the country, so that those lives which are lost in road crashes every day can be saved, and in fact a very safer world can be created. And our motto today, the theme today of our event is Parwah Karenge Surakshit Rahenge. I am Gitashri, and today we will have some very special conversation on road safety, how we can save lives and inspire, in fact, others to take responsibility for their actions on the roads and make our roads safe. So we will be having a very interesting session and event here. But at this very moment, let me introduce my co-host for the event today, Abir Shil. So Abir. প্রথমত আমি আপনারা যারাই উপস্থিত রয়েছেন এই সড়ক সুরক্ষা অভিযানের এই তৃতীয় সংস্করণমূলক আলোচনা অনুষ্ঠানে আপনাদের সাথে আমি রয়েছে আবির। আমাদের আজকের এই আলোচনার মূল লক্ষ্য হলো বর্তমান এবং সম্ভাব্য রাস্তা ব্যবহারকারীদের মধ্যে যে নিরাপদ সড়ক ব্যবহারকারী আচরণকে উৎসাহিত করা, পাশাপাশি সড়ক ব্যবহারকারীদের জন্য সড়ক নিরাপত্তা তথ্য প্রদান করা। এবং ইতিমধ্যে আমি আরও গোটা বিষয় নিয়ে আজকের এই আলোচনা থাকবে আপনাদের সাথে, এবং বিভিন্ন দিক থেকে, বিভিন্ন প্রেক্ষাপট থেকে, বিভিন্ন সারির লোকেরা আপনারা আমাদের এই ডাকে সাড়া দিয়ে এসেছেন। আমরা আবারও ধন্যবাদ জানাই আপনাদের। আমি আবারও আমার কোয়েঙ্কার যিনি রয়েছেন গীতাশ্রী তালুকদারকে অনুরোধ করব মঞ্চে আসার জন্য। ধন্যবাদ। We would now move towards the next part of our event. So that would be the welcome speech. And may I now request Niloy Bhattacharjee, Editor, Input, News 18 Home Northeast, to kindly come forward to the stage and deliver today's welcome speech. নমস্কার, আজকের এই শুভ সন্ধ্যাতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম সময়টুকু বার করে এখানে আসার জন্য। এইটা যেভাবে আমার কো-অ্যাঙ্কার্সরা বলেই গেল যে এটা আমাদের থার্ড এডিশন অফ রোড সেফটি বা সড়ক সুরক্ষা। অ্যান্ড ব্যাপারটা হলো যে এই ক্যাম্পেইনটা কেন, এই সড়ক সুরক্ষা অভিযান বা রোড সেফটি অ্যাওয়ারনেস, ইট ইজ টু ক্রিয়েট এ অ্যাওয়ারনেস। অ্যান্ড প্রথম কথা হলো পরিবর্তন নিজের মাঝে নিজেতে আনা। চেঞ্জ হ্যাজ টু কাম উইদিন ইউ, অ্যান্ড ইফ দ্য চেঞ্জ কামস উইদিন ইউ দেন ইউ আর দ্য হিরো। আমরা প্রথমটি প্যানেল ডিসকাশন আরম্ভ করব। আই উইড লাইক টু ইনভাইট মিস্টার রিচার্ড জংটে, জয়েন্ট কমিশনার ট্রান্সপোর্ট, টু বি অন দ্য স্টেজ ফর এ শর্ট ওয়াইল। আগরতলা শহরের ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্তকে মঞ্চে আসতে অনুরোধ করব। I'd like to invite Dr. Milton Acharjee, Assistant Professor, Government Law College. I'd also like to invite Bijoy Dev Verma, Chief MVI. So, বারংবার বলা হয় সড়ক সুরক্ষা, সড়ক সুরক্ষা, সড়ক সুরক্ষা। কতটুকু সুরক্ষিত সড়কগুলো? অ্যাকচুয়ালি বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ, খুব ইম্পর্টেন্ট, ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার হোস্ট বলে গেলেন যে 5P, আই উইল টক অ্যাবাউট 5E, যেটা বলছে এডুকেশন, ইঞ্জিনিয়ারিং, এনফোর্সমেন্ট, এনভায়রনমেন্ট এবং ইমার্জেন্সি। এই 5টা ইর উপরে কিন্তু রোড সেফটি অনেকটা নির্ভর করে। আমার অ্যাক্সিডেন্ট হওয়া এবং লাইফ হওয়া, ফ্যাটালিটি হওয়া, টোটালি দুটো দুরকম। অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে, কিন্তু লাইফ সেভ করা ইজ অ্যানাদার থিং। Now this road safety awareness, do you think like campaign like this actually works? My opinion is that campaigning is need for college basis, school basis, and department have taken lots of initiatives for that, for awareness of road safety. You see, one data I have been collected, there was in 16 to 24, that is the teenage groups, most of the accident in India, and it is the scenario of Tripura also. So
What about my opinion is that we are providing the helmets, department is providing the helmets to the students, teenagers and everything all. But at the end of the day, the situation is depend on the citizen. We are conscious about that we are right, but we don't know how we can implement our duties. This road safety awareness is a calendar event. How frequently do you organize? Like it's once in a year, once in 6 months, once in a month, once in a week? Along the year we will do. Yes, these are done regularly. These are done at regular interval, and not only a quiz competition. For example, we take advantages of state level or national level holidays. For example, Independence Day celebration or Republic Day celebration. We take opportunities to include road safety awareness programs on these kinds of programs. So National Road Safety Month is for January, the month of January, but remaining 11 months we continue doing these activities. মর্নিং ওয়াক এবং ইভিনিং ওয়ার্কে আমরা যখন বেরোই তখন আমরা কি করি, হেডফোন ইউজ করি কারণ একা একা বের হই, ফ্রেন্ডসদের সঙ্গে বের হলে কি হয়, কথা বলতে বলতে সময়টা কেটে যায়। কিন্তু যখন একা বের হই আমরা হেডফোন ইউজ করি। কিন্তু যারা গাড়ি চালিয়ে আসছেন তারাও তাদের মতো চালাচ্ছেন, আমিও আমার মতো রাস্তায় চলছি। এটাও কিন্তু একটা বিগ পয়েন্ট যে অ্যাক্সিডেন্টের জন্য। আর আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে আগরতলা শহরে ছোট ভেহিকেলস যেমন সাইকেল, যারা রোডে পায়ে হেঁটে সাইড দিয়ে যাচ্ছেন, একটা উল্টো সাইডে হাঁটছেন, দেন মোটর সাইকেল, বেশি অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে গাড়ির থেকে, এইগুলো বেশি অ্যাক্সিডেন্ট হচ্ছে এবং বছরে 4 লাখের মতো শুধু ইনজিওর আর 1.5 লাখের উপরে শুধু ডেথ। এই যে এইগুলো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদের থেকে সতর্ক না হব, সরকার যতই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন। Dr. Milton Acharji, very fast, very quick answer. Hello. I just want to include that Richard sir. That is, he's saying that distract, speeding, and probable main thing is inexperienced driving, and weekend driving, and night driving. I thank you all, sir. Thank you for being a part of this discussion. It was a nice interaction. Thank you, our esteemed panelists. In fact, we had a very engaging and a very interesting session. The panel, they spoke at length about how actually we need to be aware. Madam, she spoke about how we need to avoid the headphones, most of us, while jogging. So this is how this very event will be conducting some interesting sessions once again. But before that, I would like to invite Abir on the stage. Abir onto the podium, please. থ্যাংক ইউ গীতাশ্রী। যেমনটা এতক্ষণ আপনার আলোচনার পর্বের শুরু থেকে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে যেটা শুরু থেকে আলোচনা চলেছেন, যারা বক্তারা যারা রয়েছেন তারা কিন্তু বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দিক আপনাদের সামনে তুলে ধরেছে এবং সেই বিষয়টার উপরই কিন্তু পক্ষপাত করার একটা চেষ্টা রয়েছে, কিভাবে সেফটিভাবে আমরা বাইক চালাবো বা গাড়ি চালাবো, সব কিছু দিক থেকেই কিন্তু আমরা এই পরিকল্পনা রাখছি। আমরা খুব শিগগিরই সেকেন্ড প্যানেলের দিকে আমরা যাব। প্রথমে আমি ডাকছি মিস্টার ননী গোপাল দেবনাথ, যিনি প্রাক্তন শিক্ষক এবং লেখক, এবং ডাকছি জার্নালিস্ট যিনি রয়েছেন সুব্রত দেবনাথ, এবং পাশাপাশি ডাকছি আমি সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার মমিতা সিনহা, এবং অপর আরেকজনকে ডাকছি সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সার ডক্টর তিস্তা সাহা। আমি আমার পরবর্তী সঞ্চালনার দায়িত্বে যিনি রয়েছেন গীতুশ্রীর কাছে চলে যাচ্ছে। Being a road safety hero, be a road safety hero, be the change. So we are going to talk at length about it. May I start with Mr. Noni Gopal Debnath. Sir, while talking about awareness, so do you think that we are hum aware hai ya fir are we enough aware about road safety and creating a safer road for all our people, everyone, by our behavior? What do you think about it, sir? ব্যাপারটা হচ্ছে যে পাবলিক যারা চলছে বা আমরা যারা আছি, আমরা কতটুকু সেগুলো মানছি, আমরা সেগুলো ফলো করছি কিনা। ইফ উই আর ফলোয়িং দ্যাট রুলস, এস্টাবলিশড রুলস হুইচ আর দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ দ্য হুইচ দে ইন্ট্রোডিউসড ফর আস, আমরা সেগুলো মানছি না, ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে মানছি না।
এখন বলেছেন উনি যে প্রচুর পরিমাণে ড্রাইভিং লাইসেন্স সেগুলোকে সাসপেন্ড করা হয়েছে বা সোন এরকম কিছু অনেকটা বলেছেন। কিন্তু বললে কি হবে, আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যারা সড়ক সুরক্ষার যারা নিরাপত্তাটা যারা দেবে, সেই যে আমাদের ট্রাফিক যে সিগন্যালিং ব্যবস্থার মধ্যে যথেষ্ট দুর্বলতা এখনও রয়ে গেছে। অনেক সময় দেখা যায় যে সিগন্যালিং যে রাইটগুলো সেগুলো ঠিকমতো কাজ করছে না। Mr. Subroto, if I can ask you another question. So these days, okay, wrong side driving and driving with the mobile phones, that has become a very common sight. वो बहुत ही एकदम चारों तरफ वही हम लोग देखते हैं कि हाँ गाड़ी तो चला रहे ठीक से, लेकिन हाँ गाड़ी चला रहे फ़ोन पे भी बात कर रहे थे, तो उस पर तो हम ही को कुछ करनी पड़ेगी, राइट? যারা ফোনে কথা বলে বাইক চালায় বা গাড়ি চালায় তাদের বিরুদ্ধে আইন আরও কঠোর হতে হবে এবং ট্রাফিক পুলিশকেও দেখতে হবে কে বাইকে ফোন চালিয়ে বাইকে ফোন লাগিয়ে ঘুরছে। ট্রাফিক পুলিশ শুধু সীমাবদ্ধতা তার রাস্তাটা ক্লিয়ার করলে হবে না। আর ত্রিপুরাতে যদি আমি দেখি ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা তো কম, ট্রাফিক পুলিশের সংখ্যা নিরিখে অনেকটা কম। গত কিছুদিন আগে সিএমের ডাটা প্রায় 5 লক্ষ গাড়ি বেড়ে গেছে ত্রিপুরায়। যদি আমি এই হিসাবটা টান দিই 5 লক্ষ সংখ্যা কতজন দরকার নিরাপত্তা কর্মী, আর পুলিশ কি করবে যদি আমরা নিজেরা সচেতন না হই? So NGO on that part, he wants it to be delivered on that part. So I'll be coming back to you again, Dr. Teesta. While talking about all of these concerns and regarding safety, safer roads, use of mobile phones, पहले बचपन में ही हमको शायद बोला गया था नाना नानी की तरफ से या फिर दादा दादी की तरफ से कि रात को जा रहे हो, वॉक पे जा रहे हो या फिर साइड पे किसी के साथ जा रहे हो, ये वाइट टी शर्ट पहन के जाओ, लाइट कलर का टी शर्ट पहन के जाओ, वो भी एक ऐसा बोला जाता था। So do you think all of those should be kept in mind? Because in the cities, especially in Agartala, if you see, it's a very fast growing city. Now it's growing and it's getting bigger. So हालांकि में अभी जितना भी कार्स का संख्या है, नंबर्स है, तो वो 2, 4 या फिर 5 साल में ये तो काफ़ी बढ़ने वाली है. So what do you think about that? तो इट्स लाइक तब लाइट्स कम थे, गाड़ी कम था, ताकि 1-2 गाड़ी जाए तो हमें देख ले आराम से, ठीक है। बट द थिंग इज़ अभी গাড়ি কার কাউন্ট বহুত ज़्यादा हो गया है, मतलब অনেক বেশি। তো এখন কি হচ্ছে গাড়ির সংখ্যা এত বেশি, এখন আর কেউ ড্রেসের কথা বলে না, এখন বলে রাস্তা দিয়ে একদম সাইডে সাইডে যাবে। বিকজ রাত্রের বেলা, দিনের বেলা তো আমি ছেড়ে দিলাম, রাত্রের বেলা খালি রাস্তা পেয়ে বাইক স্কুটি গাড়ি এত স্পিডে চালায় বিকজ কেউ দেখার জন্য থাকে না। स्पीड लिमिट्स तो होती है, फिर भी कोई देखता नहीं है। 10টার পরে কে দেখে? নো ট্রাফিক পুলিশ, কোনো লাইট নেই, সিগন্যাল দবাও বন্ধ গাড়ি। হয়ে থাকে, তো সবাই মনের মতো দৌড়ায়। অ্যান্ড রাতে এই টাইমটার পরেই অনেক অ্যাক্সিডেন্ট হয় আগরতলাতেই, আমি মেন সিটির কথাই বলছি। তো তখন আমাদের নিজের সেফটিটা নিজে দেখতে লাগে। অ্যান্ড যারা বাইক স্কুটি চালায় এই রাতের বেলা, ওদেরও দেখা উচিত যে আমি খালি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, উল্টা দিকে কোনো গাড়ি আসবে কি না। ও যেরকম স্পিডে যায় সেম মেন্টালিটি আরেকজনেরও থাকতে পারে, সেম আসতে পারে, এনিথিং হতে পারে। তো এটা এখনের সিচুয়েশনটা এরকম যে নিজেরটা নিজে দেখে বেঁচে থাকতে হবে। রাস্তার মধ্যে চলে গেলে স্কুটি চালাও, সাইকেল চালাও, হেঁটে যাও, গাড়ি চালাও, নিজের সেফটি নিজের উপরে, অন্যের উপর ভরসা করে চলা যাবে না এখন যে অবস্থা সিচুয়েশন আছে। So Momita, now on the roads of India, you'll very easily see that someone just comes out of nowhere, will just jump over the divider and cross the road. Divider है, किसी पर्पस से ही divider बनाया गया है, तो they'll just jump over and cross the road. And at times it becomes very difficult for the person driving the car, even if he is driving at around 30 inside city limits must be around 40-45 जितना भी उसी में अगर ड्राइव कर रहे हैं, तो for that person even, for that driver even, it becomes very difficult. कोई अगर सामने से आके कूद गया, तो that is how do you think, how difficult is the scenario? না, ব্যাপারটা হচ্ছে রোড সেফটির জন্য প্রথমে তো আগে রাস্তা ঠিক হতে হবে, তারপর হচ্ছে সব থেকে বড় অ্যাওয়ারনেস। তো অ্যাওয়ারনেসের জন্য প্রথমে ক্যাম্পেইনস তো করতে লাগবে, নয়তো জানবে কীভাবে লোক যে মানে এটা স্কুল লেভেল থেকেই করা দরকার, যে যেমন ফিজিক্যাল এডুকেশন ক্লাসেস থাকে, ওয়ার্ক এডুকেশন ক্লাসেস থাকে, এরকম রোড সেফটি নিয়ে কিছু ক্লাসেস থাকা দরকার। কারণ আমাদের স্টুডেন্টরাই তো আমাদের ফিউচার, ওরা যদি ব্যাপারটা না জানতে পারে তাহলে ওরা সেফ থাকবে কী করে? তো যদি স্কুল লাইফ থেকে আমাদের শেখানো হয় যে রোড ক্রস করার জন্য ওই জেব্রা ক্রসিং ধরতে লাগবে, তো ওইটার জন্য ওই ইস্যুটা আসবেই না। Thanks for giving us this time. We will be conducting another panel discussion, and for that I would like to invite Niloy Bhattacharjee onto the stage again to be our moderator for the next session. And may I now invite on stage Mr. Sanjeev Roy. He is the owner of Ganpati Tours and Travels. May I now invite Bishwajit Mazumdar, DTO,
May I also now invite MVI, Government of Tripura, Anuradha Sharma. And I would like to invite Riya Das, Priya Das too. Riya and Priya, the rhymes. And I would request both of you to take your seat. Mr. Niloy to carry forward the panel discussion as the moderator. Thank you, Gitashri. And welcome all. Now this is a good mixture. Riya Das first, right? Yes, sir. So you are an influencer, a Blogger, mostly travel blogger. Travel, lifestyle, everything. एज अ ब्लॉगर आपको इनिशिएटिव लेना हो तो अपने क्रिएटिव माइंड के ऊपर से आप क्या सोच सकते हैं कि क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो हमें उन इंसिडेंट्स को पकड़ के रखना चाहिए, उसके ऊपर हमें डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाना चाहिए. लाइक जो भी यहाँ पे हो रहा है लोकली, जो जिन लोगों ने ऐसे फेस किया है इंसिडेंट, कुछ भी किसी ने किसी को खोया है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट ऑल, तो उसको लेके हमें लोगों को समझाना चाहिए कि ऐसा भी होता है. কখনো আপনি তো এমভিআই না, ডিটিও, ইউ আর দ্য ডিটিও অফ খোয়াই, রাইট? সো কখনো এরকম অনুভব হয়েছে যে আপনারা যতটুকুন করছেন মানুষকে বোঝাতে, মানুষকে একটা অ্যাওয়ারনেস ক্রিয়েট করার জন্য, সেখানে যদি ওদের মতন রিয়া বা প্রিয়ার মতন ইনফ্লুয়েন্সাররা যদি আপনাদের সাথে এসে যায় তাহলে হয়তো আপনাদের কাজটা সহজ হয়, নাহলে ওই কাজের ইম্প্যাক্টটা ডাবল হয়? Enforcement as well as this awareness building should go hand in hand, and these have been going on, and I will put awareness on the front seat. And as you asked that to what extent we can use the influencers, yes, the department and the government has been exploring this particular avenue to reach to the maximum number of people, especially the young generation, because they are having a good influence among the mass, especially the young generation. So it is a good option to be explored. ম্যাডাম শর্মা, রাইট? হ্যাঁ, আমাকে বলা হলো যদিও আপনি এমভিআই, আপনি টেকনিক্যাল সাইডটা বেশি দেখেন, সো এই টেকনিক্যাল সাইডটা কি জিনিস? অ্যাওয়ারনেস, সবটাই আমাদের বলা হচ্ছে যে অ্যাওয়ারনেস ব্যাপারটা এবং এনফোর্সিং লজ. তো আমার মতে যে আমরা কেন লর দিকে তাকিয়ে অপেক্ষা করব লটা এনফোর্স করার, আমরা নিজেরা সচেতন হতে পারি. হ্যাঁ, আর যেখানে এনফোর্সমেন্টের কথা বলা হয়েছে, যেমন এত পপুলেশনের মধ্যে যারা আমরা সরকারি কর্মচারীরা আছি, আমরা যে নাম্বার আছে, আমরা সম্ভব না যে ধরুন একটা রাস্তা দিয়ে আমরা রেগুলার এনফোর্সমেন্ট করছি, ডিটিও স্যার আছেন এখানে, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টে রেগুলার এনফোর্সমেন্ট হচ্ছে. তো এনফোর্সমেন্টের সময় আমরা যেখানে দাঁড়াই ওইখানে আমরা অ্যাওয়ারনেসও করি, যেখানে করি. মানে মেইন অবজেক্টিভটা কি হয়? যে অফেন্ডার্সগুলোকে ধরো, চালান কাটো, না। টাকা আসুক, না চালান আর কাটার আগে আপনাদের একটা উদ্দেশ্য থাকে যে না প্রথমে ওকে বোঝাই, হ্যাঁ, তারপরে exactly. সচেতন সচেতন করি, হ্যাঁ। তারপরে ফাইনটা আসুক. হ্যাঁ, তো সচেতন করা প্রথম তো হয়। আপনাকে দেখেই তো পা কাঁপা আরম্ভ হয়। না, এক্স্যাক্টলি এমন হয় যেখানে দাঁড়ালাম, ধরুন হেলমেট পরে আসেনি, আমাদের 50 মিটার দূর থেকে দেখে বাইক ঘুরিয়ে ওটা তো চলে গেল। স্বাভাবিক না? হ্যাঁ, যেই বা কিন্তু অটো এর রিকশা ভয় বলুন। হলো যে শুধু টাকাটা দিতে লাগবে। হ্যাঁ, তো কিন্তু আমাদের নিজেদেরও অ্যাওয়্যার হতে হবে যে হ্যাঁ। আমরা এটা করব না. মানে ইউ ইনভলভ ইন হোয়াট কাইন্ড অফ সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটিস? অ্যাকচুয়ালি আমি আমার লাইফস্টাইল, ফুড, দেন ট্রাভেল সব কিছু মিক্সড করেই করি। এই হেলমেটগুলো কখনো লাইফস্টাইলে ধরো? কারণ এটা করা হয় না, আমরা তো রানিংয়ে থাকি, হ্যাঁ তখন ভিডিওটা করা একটু পসিবল হয় না, কারণ তখন আমি নিজেকে সেফ রাখবো না। এই যে আপনাকে জিজ্ঞেস করছি যে উনারা যখন ভিডিও করে লম্বা স্টিকে নিয়ে মোবাইল ধরে বাইক উড়ে যাচ্ছে, মোবাইল নিয়ে মোবাইল তুলে যাচ্ছে, যেখানে যাচ্ছে মোবাইল নিয়ে ফটো করছে, রাস্তার মাঝেই গান করছে, মানে হয়, প্রায় হয়, এইগুলো অফেন্সিভ হয়? কখনো ধরা হয়? স্যার আমরা কিন্তু রাস্তার মাঝে তোমরা গান করো করি না, না। অনেকে করে। হ্যাঁ, মাইকটা শুধু মুখের ধারে। Until unless it comes under the existing MV Act, Motor Vehicle Act, Ashana. Until unless it comes under the... It comes or not? It comes or not? Uh, It is use of mobile in a dangerous way while driving? Yes, it is. Yes, it is. But until unless it, creates a situation when accident may occur. So I would like to call upon Ananta Vishwas and Anirban Bhaumik. We have another two YouTubers. Those were ladies, and this time we have boys with us. Yes, তুমি যখন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করো
কখনো এরকম একটা বিষয় নিয়ে যে পথ সুরক্ষা অভিযান, একটা অভিযান ক্রিয়েট করা, একটা ক্রিয়েটিভলি ক্রিয়েট করা, এরকম কিছু কন্টেন্ট কখনো করেছো? Yes, কি sir. করেছো? স্যার আমি রিসেন্টলি 2টা কন্টেন্ট অলরেডি বানিয়েছি আমাদের গোমতী ডিস্ট্রিক্টের এসপি স্যারের নির্দেশে। তো ওই কন্টেন্টগুলোতে মানে আমি যেটা সবসময় অ্যাজ এ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার আমি বিভিন্ন অ্যাওয়ারনেস ভিডিও দেখতাম, ওইগুলা মানে দেখতাম না কেন ওইটা আমি মানে অ্যানালাইসিস করেছি। টিপিক্যাল কেন দেখতে না? টিপিক্যাল ওয়েতে বানানো হয় যে ফলো দিস, ফলো দ্যাট, ফলো দিস। সো আমি আমার কন্টেন্টটা ওই রকমভাবে মানে বানানোর চেষ্টা করেছি যেন ইউথ কমপ্লিটলি এটা এঙ্গেজিং ওয়েতে দেখে। কি করলে এমন আলাদা যে এটা এনগেজিং হলো? স্যার ওইটা তো রিসার্চ করতে হবে, আমিও করেছি। তুমি কি পেলে? স্যার অ্যাকচুয়ালি মানে আমি যেটা বানিয়েছি, আমার যেটা মোটো ছিল ভিডিওর, যে লাইক আমরা অনেকেই ট্রাফিক রুলস ফলো করি আর অনেকেই করি না, বাট যারা করি তারাও করি দি সেক অফ আমাদের ফাইন দিতে হবে, আমাদের মানে পুলিশ ধরবে, এই সেকেই করি, মানে এটার জন্যই করি। কিন্তু আমাদের ভেতর থেকে যে একটা দায়িত্বতা বোধ, ওইটার জন্য করি না যে হেলমেট দায়িত্ব থেকে পরব। থ্যাংক ইউ অল, থ্যাংক ইউ স্যার Thank you, ফর জয়নিং আস। থ্যাংক ইউ। আমি আবারও মঞ্চে একবার ডেকে নেব নিউজ এডিটর ইনপুট নিউজ 18 নিলয় ভট্টাচার্য মহোদয়কে ভোট স্পট থ্যাঙ্কসের জন্য। Thank you, Richard sir. Thank you, Professor, Assistant Professor Acharji. Thank you, my friends. Thank you, all the influencers and YouTubers. Now, it has been a very insightful and educational session. Insightful because a lot of new things we have come to know, lot of things which actually we just overlooked. It is there. Many law students are there here, so the BNS system is here. So though a very difficult and intricate one, but BNS has helped in solving many things, and it has made the entire judicial system very stricter. Thank you all for joining us in this lively session. চোৰৰ ৰাজত্ব চলিছে চামগুৰি পুৰণি গুদামত।